салом бинандагони гиромӣ, барномаи иттилооти имрӯз аст. Дар оғоз бо сархити хабарҳо ошно гардед. муҳоҷирон барои муҷаввизи кори ҷон медиҳанд. барои 8 шаҳиди Файзобод дар ҷои ҳодиса ҷаноза хонданд. 8.5 соли зиндон барои асорати толибон афтодани 4 сарбози тоҷик. арзиши раҳбулии ҳаҷ арзон хоҳад шуд. таълими дарси мубориза бо фасод дар мактабҳои миёна. истиқлол боз ҷоми олии футболи Тоҷикистонро соҳиб гардид. дар маркази муҷаввиздиҳии созмони муҳоҷирати Русия дар шаҳри Москав як шаҳрванди Тоҷикистон ба ҳалокат расид. Комилҷон Эсанов, сокини шаҳри Панҷакен, дар пайи қонунӣ гардондани буду бошаш дар қаламрави Русия субҳи имрӯз дар паси дари созмони муҳоҷират воқеъ дар маҳаллаи Сахарова аз сардии ҳаво таслими ҷон кардааст. сабаби дақиқи фавти Комилҷон то ҳол маълум нест. Ба гуфти пайвандони Комилҷон, ӯ бемор набуд ва аз саломатиаш шикояте ҳам намекард. ҳоло писари 18-солаи марҳум Мизроб Эсанов аз пеи интиқоли ҷасади падараш аст. Ба гуфти ӯ, токунун аз намояндагони Тоҷикистон дар Москав касе аз ҳолаш напурсидааст. ба ҳисоби миёна барои фиристодани ҷанозаи Комилҷон Эсанов 75 000 рубли русӣ зарур аст. аз ҳари ман ба телефон кардам, ҳами хеле одам ғалтиду вай шуд гуфта, баъд сразу омадам ҳамунҷа. хай дар омадам, охранникова гуфтам, ин одами мана дар омадам, пурсидам аз бачаҳо чӣ гап шуд, чӣ. ин одам пула супурдааст 3500 барои отпечатка палс ва ё барои страховка бо супурданаш дар кор будааст. пули майда надоштааст, 5000 урусӣ будааст. мебурому амуна страховкаба месупурам гуфтааст, амун буромадан ба ғалтидааст. хати ман 2 моҳ бозор кор каросиям, ягон бор жалоба накардам мекун. Тасалли пасалиба. Инҷа қимат гуфтасам ва я мурдая бурдам ба. Хай акун меёве мепурсем да, мефурсонем. Инҷа худи морг барои морг 20000, баъд бурдан фурсондам 48000 гуфтам. писари калониш хонашон ба ҳозир нав хизмат омадагӣ. ин писари дуюмаш. хотиррасон мекунем ки пас аз таҳрири қонун дар бораи муҳоҷирони Русия беш аз 1 миллион муҳоҷирони корӣ аз оғози соли ҷорӣ ба мушкилии дастрасии муҷаввизи кор рӯбарӯ шуданд. то кунун садҳо муҳоҷир дар пай ба даст овардани муҷаввиз саломатии худро аз даст додааст. ҷустуҷӯгарон натавонистанд ҷасади 8 қурбонии заминлағжа дар Файзободро пайдо кунанд. мардуми деҳи Якабед ҷойро ки пушта ба сари ҳамдиҳагонашон фурӯ афтод, оромгоҳи қурбониёни ин заминлағжиш қарор доданд. пас аз интишори ин хабар дар расонаҳо, ҳама ниҳодҳои кишвардорӣ аз раиси ноҳияҳо то раёсати ҷумҳурӣ аз ин рухдод огоҳӣ гашта ба ҳамдардиашон бо хонаводаҳои кушташудагон эълом карданд. раиси ҷумҳур Эмомалӣ Раҳмон аз бунёди эҳтиётии худ барои ҳар хонавода 10 000 сомонӣ кӯмакпулӣ дод. бахтиёр Худой Назарзода, раиси додгоҳи иҷроии раиси ҷумҳури Тоҷикистон дар намози ҷанозаи қурбониёни заминлағжа дар рӯстои Якабед гуфт, ҳукумати ноҳияи Файзобод муваззаф шудааст мушкилии оби аҳолии ин ноҳияро ҳал кунад. рӯзи 4 апрел маросими хоксупории амакзодагон Маҳмад ва Шодмони Умаровҳо баргузор гардид ки ҷасадашон рӯзи ҷумъа аз зери хок пайдо шуда буд. сипас хонаводаҳои қурбониён ва масъулин тасмим гирифтанд намози ҷанозаи 8 нафари бозмонда дар зери хок дар ҷои заминлағжа бихонанд. ҳамакнун ҷустуҷӯи ҷасадҳои боқимонда қатъ шудааст ва масъулин гуфтанд барои чанд муддат сарбозони кумитаи ҳолатҳои фавқулода он ҷо мемонанд ва агар ҷасаде пайдо шуд ба хонаводаҳояшон супурда хоҳанд шуд. мо дохтемо ки мисол пасиент як ҷо меояд уҷа пасиент клетки мешава дар як сол 4 5 рӯз дар ин баҳор меравад намуҷода бачаҳо ҷои кандагишон меорад тоза мекунанд соз мекунанд мисол меояд ҳар сол 10 бор 15 бор мешава мешава чӣ мекунад созаш мекунад дар ҳоли хонаводаҳо ҳама шоз хеле дар тамам мисол дида доранд шикайсан ки ба ҳар ҳол кофтаи мол наёфтем 80 дастмонда кӯмак аз тарафи ҳукумат ёрдам кеси ҳама тинизма помощь оварда бубисиям хабардор шудисиям раис ноҳия ҳаминҷо дар шавру сол татмона инҷо шиёда
کارکنان میمچه سنش همونجا ما در یاردم کلیسیم همونجا با چیزی هم سربازور هم دو سرش شد کفته سنزی خطی خرق حال درگاه چیز نیست نیست اگه چون نرفتیم. دادگاه نظامی ولایت ختلان امروز علی محمد دادوکالونов سردار دیدبانگاه مرزبانی ناحیه 5 را که به قول مقامات با فرمان او 4 سرباز برای هیزمچینی به ساحل آمو رفته بعداً به دست طالبان اسیر افتادن 8.5 سال زندانی محکوم کرده است. اسماعیل میرمخصومیان دادرسی پرونده به خبرنگاری رادیو آزادی گفت دادوکالونov بر اساس 3 ماده کودکس جنایی تاجیکستان یعنی سوء استفاده از وکالت منصبی، ساختکاری، خدمتی و غیرقانونی بریدن درخت و بوته‌ها ایبدار شده است. همچنین امید جان سنگینов راننده این قسم نظامی را برای غیرقانونی بریدن درختان با پرداخت 28,000 سامانی جریمه موظف کردند. سربازان قسم مرزبانی ناحیه 5 فرهاد کلونov، تویچبوی نوربویف، میراج شادیف و سراج‌الدین دولتov در گروگانی گروه طالبان قرار دارند. حالا از این قضیه بیش از 3 ماه گذشته است و والدان سربازان میگویند هیچ خط و خبری از فرزندانشان ندارند. اکنون اخبار منطقه و تاجیکستان را در بخش خبری کوتاه پیشکش شما میگردانیم. 70 شهروند تاجیکستان که در میانشان 14 کودک نیز هست با هواپیمای وزارتی حالتهای فوق‌العاده روسیه از یمن به مسکو آمدند. قرار است که برخی از آنها روز یکشنبه به تاجیکستان بیایند. باراک اوباما رئیس جمهور ازبکستان اسلام کریمov را پس از 1 هفته خاموشی با پیروزی در انتخابات ریاست جمهور تبریک گفت. در نزد ساختمان سفارت تاجیکستان در قندوز ترکش به عمل آمد و در نتیجه 2 کس کشته شد. بنابر اطلاعات مقامات افغانستان بمب در ماشین یک کارمند پروکوراتور نصب کرده شده است. تا حال یگان گروه این ترکش را به عهده نگرفته است. ازبک نفت و گاز برای سرمایه‌گذاران خارجی در این سال طرح استخراج نفت و گاز به حجم 7 میلیارد دلار آغاز خواهند کرد. برنامه از 39 طرح عبارت بوده پورا به استحصال نفت روانه کرده شده است. اگر لایحه مذکور عملی شود، ازبکستان می تواند خود را به گاز خودی تامین کند و صادرات را به راه ماند. کمیته انداز تاجیکستان ضمن سنجش مشترک با نهادهای دیگر در بازارهای شهر دوشنبه تاجران تاجیک، افغان و چینی را که به فروش یک لخت حجاب مشغول بودند جریمه بسته است. برنامه را ادامه می‌دهیم. امسال 50% زائران تاجیک را شرکت‌های هواپیمایی عربستان سعودی و زیارت خانه خدا خواهند برد. پیشتر از این حاجیان تاجیک را شرکت‌های تاجیکستانی از جمله تاجیک ایر و سامان ایر به عربستان می‌بردند. افشین مقیمی سخنگوی کمیته دین و تنظیم جشن مراسم‌های مذهبی و ملی تاجیکستان خبر داده است که سلیمان دولتov رئیس این نهاد هنگام سفر کاریش به عربستان این موضوع را با مسئولین سعودی بررسی کرده است. افشین مقیمی گفت چون این است که همین گونه معیار را این سال جانب سعودی برای همه کشورهایی که حاجی خود برای ادای مناسک حج به عربستان سعودی روان میکنند جاری کرده است و از جمله تاجیکستان هم در خطر دیگر کشورها این سال در اساس یک شرطنامه 50% حاجی خود در اختیار شرکت‌های هواپیمایی جانب هنوز چیزی گفتن نمیتونیم، فقط با تصویب رسیدن قرارداد این چیز معین میکنند. بعدا معین میکنیم اگر در حالتی که نرخ قراردادی که میکنن ارزان‌تر باشد بعد پس این و پس بالا رفتن نرخ حج تاثیرگذار خواهد بود. اگر نه هنوز بر وقت است برای آنکه ما در این مسئله محاکمه کنیم یا که این مسئله بررسی کردن نمیتونیم تا آنکه هر دو جانب قرارداد به امضا نرسانند. اگر شرکت‌های سعودی بردن و آوردن زائران تاجیک را به عهده گیرند، شاید خزینه سفر حج نیز در پی آن کمتر خواهد شد، زیرا خدمات شرکت‌های هواپیمایی سعودی ارزانتر از خدمات شرکت‌های تاجیکی است. یادآور می‌شویم که هزینه سفر حج در تاجیکستان در سال گذشته 18,165 سامانی بود. دانش آموزان مکتب‌های میانه از سال نو خوانش یکچند درس نو را فرا خواهند گرفت. این نوآوری وزارت معارف علم در پی بررسی پیشنهادهای دیگری وزارت‌ها و نهادها صورت می‌گیرد. چنانچه پیشنهاد شده که درس آداب و خانه‌داری و درس مبارزه با فساد مالی نیز در برنامه‌های تحصیلی درآورده شود. این برنامه‌ها در جلسه هیئت مشاوره وزارت معارف و علم
که روز شنبه با سروری نخست وزیر قاهی رسولزاده برگزار شد پیشنهاد شدند. جزئیات این درس‌های نو تا حال معلوم نیست و در وزارت معارف علمی تاجیکستان میگویند اینها فعلا پیشنهادهایی هستند که پس از سنجش و بررسی‌های کارشناسان واردی برنامه تعلیمی خواهند شد. مسئولان این نهاد بر آن باورند که آموزش راه‌های مبارزه با فساد و دانش آموزان می‌تواند این مشکل را در آینده حل کند. دسته فوتبال استقلال باز هم جام بزرگ فوتبال تاجیکستان را به دست آورد. بازی برای جام بزرگ یا ابر جام فوتبال تاجیکستان 2015 شب یکشنبه 5 اپریل در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه برگزار شد. در این بازی دسته استقلال قهرمان فعلی و برنده جام تاجیکستان 2014 به دسته خیر از شهر وحدت از روی سلسله پنالتی به حساب 4-3 پیروز شد. وقت اصلی بازی به حساب برابری 2-2 به پایان رسید و در رفت آن در نیمه اولی بازی فوتبال بازان استقلال خورشید محمودوف در دقیقه 40 و فتولایف در دقیقه 44 دروازه خیر را گشودند. در این نیمه دوم بازی بازیگری خیر مهراجدی مظفرف در دقیقه 69 و 87 دوبار دروازه استقلال را رخنه کرد. 30 دقیقه وقت افزود شده که برای هیچ یک دسته ها پیروزی نآورد در زدن سلسله پنالتی کار فوتبال بازان استقلال آمد کرد و آنها به حساب 4-3 پیروزی به دست آوردند. در همینجا برنامه ما به پایان رسید. خدایا رو مددگارتان باد.